ओके साहेबानो नन बमुंगा अंडरस्टैंड को कंडीशनल सेंटेंसेस अवल खो पखपल जहन के दा खबर के दे चे द कंडीशनल सेंटेंसेस ना मुराद सदी कंडीशनल सेंटेंसेस मुंगा हगे सेंटेंसेस तवायु चे पा आगे के यो शर्त वर्कड़ी शवी पागे के यो कंडीशन वर्कड़ी शवी नो दे तमुंगा वायु कंडीशनल सेंटेंसेस या शर्तिया जुमले उस द शर्तिया जुमले ची नो दा मुंग ता पता संग लगी ची दा शर्तिया या कंडीशनल सेंटेंसेस दी पर इंग्लिश के मुंगा द शर्त द पारा इफ वर्ड इस्तेमालो अगर सेंटेंसेस चे पा आगे के इफ रागली पागे के यो शर्त रागली पा आगे के अगर रागली नो दगे सेंटेंसेस तमुंगा वायु कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस ची दी पदे के बा दो क्लासेस यो क्लास ची दी पा आगे के बा इफ रागली और बिल यो क्लास ची दी पा आगे के बा इफ नहीं रागली तासु दे सेंटेंसेस तो गोरे कने गोरे दा यो क्लास ची दी पदे की इफ रागली दी पदे की इफ निश्ता पदे क्लास की इफ रागली दी पदे यो क्लास की इफ निश्ता दी दगा शांति पदे क्लास की इफ दी पदे की बिया इफ निश्ता दी नो अवलने क्लास ची दी दा इफ न शुरू शवी और बिया पसे कॉमा लगी दिली और बिया पसे बिल यो क्लास ची दी अगाली कली शवी द कंडीशनल सेंटेंसेस ची दी द अगे स्ट्रक्चर ची अगबा दगा शांति उस राशे अवल जान पोया के पदे बांधे चे द कंडीशनल सेंटेंसेस ची दी नो द दे सलोर किस्मु नदी सो काइंड्स या सो टाइप्स ची दी सलोर लका जीरो कंडीशनल फर्स्ट कंडीशनल सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल कोस्ता सुना चाहता पोस्ट ओको ची द कंडीशनल सेंटेंसेस सो काइंड्स या तो सो टाइप्स दी नतासो बर्तसवे सलोर और आगे के योदी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस द्वयम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस द्रयम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस और सलोरम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस नो टोटल सोशल का 4 टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस उस बदे के अवलने चिदे अगदी जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस चिदे तासो बदे तगोरे ददेबा दो क्लासेस और द्वाड़ा क्लासेस चिदे अगबई पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के पर टेंस नो बाने तासो ऑलरेडी पोएगे नो तासो बसता गोरे पर जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के बा द्वाड़ा पार्ट्स या द्वाड़ा क्लासेस अगबा पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की लकद मिसाल पतौर बांधे तासो देता ओगोरे इफ यू हीट आइस कोचरी तो वावरा गर्मे तो आइस ला हीट वर्के नसो इट मेल्ट्स नो हागा उबकी तासो दे सेंटेंस ता ओगोरे दायो पार्ट चिदे दा हम पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के दे और दायो पार्ट चिदे दा हम पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के दे नो दा जमुक सरसे शो दा शो जीरो कंडीशनल सेंटेंस देबल सेंटेंस वाक्य दे चिलगनोर क्लियर शी इफ यू मिक्स ब्लू एंड येलो यू गेट ग्रीन कोचरी तो ब्लू कलर और येलो कलर अगर दियो बल सर मिक्स के नो ताता बस मिलावी गेले का ताता बा ग्रीन कलर चिदे अगा बताता मिलावीगी उस दे जे तता सो वक्के दे दायो पार्ट चिदे दा हम पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के दे और दायो पार्ट चिदे दा हम पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के दे नो दा जमुंग सर शो जीरो कंडीशनल सेंटेंस दगा शांति कोचरी मुंग उआयु इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट वेट कोचरी बारान वरीगी नज़्म का लमदीगी अगर बिलावल वाला खबर ना जब बारिश होता है आगे तरफ तमजे ठीक दा दे बारिजान पोएगे नगोरे गुलाबा जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस चिदी दाबा हागा सेंटेंसेस ही चिपदे के बाद दो क्लासेस ही और द्वाड़ा क्लासेस चिदी अगबा पर प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस की ठीक शो तासो पजेहन के दाहम रात लेशी ची सर द ट्रांसलेशन बमुंगा संग पता लगी चेदा द फर्स्ट द जीरो कंडीशनल सेंटेंस दे और कने दे न गोरे द दे के बाद दोड़े तरफ तसर अगली ता है ती है ताहू ठीक शो दोड़े तरफ ताव पके दार अगली यानी मिसाल पतौर बांधे कुचरी अगर वाला है सदा न अगे सर बहम ताहेर अगली और बलियो सर बहमो ताहेर अगली द दे सेंटेंस मिसाल पतौर कुचरी मुंग उ आयु अगर तुम बर्फ गर्म करते हो न ते हो रगे अगर तुम बर्फ गर्म करते हो तो ये पिघल जाता है नतास ओगोरे ते हो
او पिघल जाता है نو تا है دواړي طرف ته پکې راغلي دي یو طرف ته تا है او بل طرف ته تا هو نو مطلب دا دی چې د دې سنټنسز دواړي طرف ته به تا ہے تی ہے تا هو دغه الفاظ چې دا به راځي په دې باندې هم ځان پوهه کې ورسره ځکه چې اکثر په ټرانسلیشن کې راشي بیا تاسو غلطیږي نو د دې سنټنسز د اردو په ټرانسلیشن کې بس یې لکه دواړي طرف ته به د پریزنت انډیفینټ ټینس تا ہے تی ہے تا هو دا لفظونه چې دا به راغلي په زیرو کنډیشنل سنټنسز باندې اوس ټول پوه شوئ لکه ها اوس داسې وکړئ چې راشئ فرست کنډیشنل سنټنسز له فرست کنډیشنل سنټنسز کې به دا یو کلاس چې دی دا به یې په پریزنت انډیفینټ ټینس کې یعنی اف والا حصه چې کومه ده دا به په پریزنت انډیفینټ ټینس کې او دا دویمه حصه یا دا دویم کلاس یا دا دویم پارت چې دی هغه به یې په فیوچر انډیفینټ ټینس کې ټیک ده لکه دی خو وګورئ ورته دا اف والا پارت چې دی دا به یې په پریزنت انډیفینټ ټینس کې او دا بل یو پارت چې دی نو دا به یې په فیوچر انډیفینټ ټینس کې دې سنټنس نه د بل یو سنټنس سم وګورئ چې کلیر شي تا دې ته وګورئ دا دی په پریزنت انډیفینټ ټینس کې او دا بل یو پارت چې دی دا دی په فیوچر انډیفینټ ټینس کې نو ګورئ په دې کې چېرته غلط نشئ چې کله تاسو اف والا پارت لیکئ نو اف والا کلاس یا اف والا پارت چې دی دا به تاسو په پریزنت انډیفینټ ټینس کې لیکئ او دا بل یو پارت چې کوم دی دا به تاسو بیا په فیوچر انډیفینټ ټینس کې لیکئ کلیر دی اوس دې خوا راشئ دې سینټنس هغه کې دی اف اٹ رینز اگر بارش ہوتا ہے یو ویل اسٹے ایٹ ہوم نو ته به څه لکه په کور کې به سټے کې اوس دې سینټنس ته وګورئ اف اٹ رینز دا اف والا پارت چې دی نو دا په پریزنت انډیفینټ ټینس کې دی او د بل یو پارت ته وګورئ یو ویل سټے ایٹ ہوم ویل پکې راغلی دی نو څه دی فیوچر انډیفینټ ټینس دی نو یو پارت یې څه شو په پریزنت انډیفینټ ټینس کې او بل یو پارت یا بل یو کلاس هغه څه شو هغه په فیوچر انډیفینټ ټینس کې شو دې ته واقع دی اف یو سټډي هارډ اف والا حصہ چې کومه ده نو دا څه ده لکه په پریزنت انډیفینټ ټینس کې ده اف والا کلاس چې ده په پریزنت انډیفینټ ټینس کې دی د بل یو کلاس ته وګوره یو ویل ګیټ ګډ ګریډز دویم پارت چې دی هغه په فیوچر انډیفینټ ټینس کې دی نو دا خبره مونږ ته کلیر شوه چې د فرست کنډیشنل سنټنس به دوه کلاسز وي اولنی کلاس یا اف والا کلاس چې دی هغه به یې په پریزنت انډیفینټ ټینس کې او دویم کلاس هغه به یې په فیوچر انډیفینټ ټینس کې اوس کو چیرې تاسو د ټرانسلیشن دپاره وګورئ نو ګورئ ګلابه د ټرانسلیشن دپاره به تاسو د فرست کنډیشنل د اردو سنټنسز ته ګورئ د هغوی په اخر کې به څه راغلي ګا ګا ټیک ده دغه شانتې ګي ګي او دغه شانتې ګې ګې دا لفظونه به راغلي لکه د مثال په طور باندې چې زه وایم چې اگر تم اسٹڈی کرو گے تو پاس ہو جاؤں گے یا اچھے نمبر لو گے نو تاسو وګورئ ګي ګي پکې راغلی دی دغه شانته اگر وہ کالج آئے گی تو وہ کلاس لے گی نو یو طرف ته هم گی او بل طرف ته هم گی اگر میں کالج آؤں گا تو کرکٹ کھیلوں گا نو یو طرف ته هم گا او بل طرف ته هم گا نو دغه شانته د اردو د ټرانسلیشن دپاره بیا تاسو دې لفظونو ته چې دی هغه ګورئ ټیک شو اوس راشئ سیکنډ کنډیشنل سینټنسز له سیکنډ کنډیشنل سینټنسز کې به دوه کلاسز به وي اولنی کلاس چې دی یعنی اف والا کلاس چې دی هغه به په پاست انډیفینټ ټینس کې اف والا کلاس چې دی هغه به په پاست انډیفینټ ټینس کې او دا بل یو کلاس چې دی په دې کې به وډ راغلی او د وډ سره به د ورب فرست فارم لګېدلی دا موږ ته الریډي پته راکړم چې د وډ سره د ورب فرست فارم چې دی هغه استعمالیږي نو د مثال په طور باندې کو چری دې سینټنس ته موږ وګورو چې if I won lottery اگر میں نے لاٹری جیتا دیکھو وګورئ if I won lottery نو دې ته تاسو وګورئ دا پاست انډیفینټ ټینس دی if والا پارت چې دی نو هغه څه دی لکه هغه په پاست انډیفینټ ټینس کې راغلی دی دویم پارت هغه کې دی I would buy a car نو وګورئ په دویم پارت کې would راغلی دی او د would سره د ورب فرست فارم buy راغلی دی نو تاسو دغه ته وګورئ اف والا کلاس چې دی یا اف والا پارت چې کوم دی هغه به په پاست انډیفینټ ټینس کې نو دا دی په پاست انډیفینټ ټینس کې
او دویم پارت یا دویم کلاس چې دی په هغې کې به راغلي وډ او د وډ سره به د ورب فرست فارم. نو دا د شو وډ او د وډ سره د ورب هغه فرست فارم بای استعمال شوی دی. د بل یو سینټنس ته وګورئ چې اگر میں لاہور گیا تو میں اپنے دوست سے ملوں گا. If I went Lahore, I would meet my friend. اوس د دې د ټرانسلیشن دپاره به تاسو څه کوئ لکه د دې د ټرانسلیشن دپاره به تاسو ګورئ په دې کې به یو پارټ چې کوم دی په هغې په لاست کې به راغلي الف یا او یا. لکه د مثال په طور باندې اگر میں نے لاٹری جیتا نو تاسو وګورئ الف راغلی دی که نه. د دویم پارټ ته وګورئ تو میں گاڑی خریدوں گا نو گا راغلی دی. ٹھیک شو. نو یو پارٹ په یي الف یا او په بل پارٹ کې به یي گا گی او گی. اگر میں لاہور گیا تو میں اپنے دوست سے ملوں گا نو گیا الف او ملوں گا نو گا. ٹھیک شو. اگر وہ کالج آئی تو وہ پیسے جمع کرے گی یا وہ فی جمع یا سبمٹ کرے گی. نو ګورئ یو طرف ته دی اگر وہ کالج آئی یا راغلی ده او بل طرف ته پیسې جمع کریږي یا کریږه. اوس درته پته نشته خو بل طرف ته راځي گا یا گی. نو تاسو به په دې کې کنفیوز کیږئ نه. د ټرانسلیشن دپاره به بیا دې لفظونو ته چې دي هغې ته ګورئ چې میسټیک درنه چېرته ونه شي. ټیک ده. اوس راشئ هلکه تھرډ کنډیشنل سینټنسز له. تھرډ کنډیشنل سینټنسز چې دي نو په دې کې به اف والا کلاس چې دی یا اف والا پارٹ چې کوم دی دا به راځي په پاس پرفیکټ ټینس کې. اف والا کلاس چې کوم دی یا فرست کلاس چې کوم دی یا فرست پارٹ چې کوم دی هغه به یې لکه په څه کې په پاس پرفیکټ ټینس کې. او دویم کلاس چې دی یا دویم پارٹ چې دی په هغې کې به راغلي یي وډ هیو او د وډ هیو سره به د ورب تھرډ فارم چې دی هغه استعمال شوي. بیا ورته یو پیره واقع دی. تھرډ کنډیشنل سینټنسز چې کوم دی په دې کې به اف والا کلاس چې دی یا اف والا پارٹ چې دی دا به یي په پاس پرفیکټ ټینس کې او دویم پارٹ یا دویم کلاس چې دی په هغې کې به وډ هیو وي او د وډ هیو سره به د ورب تھرډ فارم چې دی هغه استعمالیږي. ټیک شو. لکه دې سینټنس ته تاسو غوږ کېدی چې بالکل کلیر شي درته. If you had studied hard دې ته وګورئ په دې ځای کې لکه دا studied دی. ټیک ده. study نه دی studied. If you had studied hard اول تاسو وګورئ head راغلی دی او د head سره د verb third form چې دی هغه راغلی دی. نو د past perfect tense sentence دی. if والا پارٹ څه دی لکه د past perfect tense sentence دی. دویم پارٹ چې دی هغې تاسو وګورئ you would have passed the exam نو would have راغلی دی او د would have سره د verb third form چې دی هغه استعمال شوی دی. نو دا څه شو؟ دا شو د دې third conditional هغه sentence structure. اولنی پارٹ چې دی هغې دی په past perfect tense کې او دویم پارٹ چې دی هغې دی په would have او ورسره د verb third form چې دی هغه استعمال شوی دی. ما هلته کې لیکلي دي تاسو ته که نه. نو تاسو وګورئ if you had studied hard دا د شو past perfect tense او دویم پارٹ چې دی would have او د would have سره د verb third form چې دی هغه استعمال شوی دی. I hope چې اوس به تاسو په دې باندې بالکل پوه شوي. اوس کو چیرې ټرانسلیشن په باره کې مونږ خبره کوو په ایگزام کې ټرانسلیشن مونږ ته راشي نو په ټرانسلیشن کې به څه لکه په دې کې به دواړې طرف ته راغلي تا دغه شانتي تی او تی او دغه شانتي تی او تی. لکه د مثال په طور باندې چې مونږ وایو چې اگر تم محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے نو تے. اگر وہ کالج آتا تو کلاس لیتا. اگر تم پیسے جمع کرتے تو میں تمہیں ایڈمیشن دیتا. اگر تم آئی فون خریدتے تو آپ کا ویڈیو اچھا ہوتا. نو تاسو وګورئ تا تی دا لفظونه چې کوم دي دا د سینټنسز په اخر کې راغلي دي. نو په ټرانسلیشن کې به تاسو د اردو د سینټنسز ته ګورئ او کو چیرې ایم سی کیوز وو یا دغه شانتې نور د سینټنس کریکشن نو تاسو به بیا دې رولز ته ګورئ. ټیک ده.